Subhanahu wa ta'ala yaghfir lana dzunub. Semoga Allah mengampuni segala salah, khilaf dan dosa kita. Wa yastur lanal uyub. Semoga Allah menutup segala aib dan kekurangan kita. Wa yakshif lanal kurub. Allah Ta'ala mengangkat segala kesulitan yang melanda dalam kehidupan kita. Wa yu'tinal mahbub. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala karunia sepanjang kehidupan kita. Wa anna Allah Subhanahu wa Ta'ala yahfazna jami'an. Semoga Allah menjaga kita semua. Yahfaz ahlana, menjaga keluarga kita. Yahfaz dzurriyyatana, menjaga keturunan putra-putri kita. Min syarril fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Dari fitnah musibah yang tampak ataupun tersembunyi. Minal higdi wal hasad, menjaga kita dan seluruh anak keturunan dari iri, dengki dan hasud. Wa minal sihri wal jinni wasyayatin, menjaga kita dari keburukan sihir, jin dan setan. Wa anna Allah Subhanahu wa Ta'ala yaftah alaina wa alaikum abwaba rahmatih. Semoga Allah membuka segala pintu rahmat kasih sayangnya. Abwaba fadlih, Allah buka segala pintu karunia-Nya. Abwaba rizqih, Allah buka pintu rezekinya. Rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan fih, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang barakah. Ala niyatil hadirin wal hadirat min niyatihimus salihah min khairatin والآخرة أن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة. حاجة الدنيا بالرضا والميسرة، وحاجة الآخرة بالمغفرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد ورضا عن صحابة رسول الله أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياك في كنافك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا نبينا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. Ibu bapak hadirin hadirat, apa kabar semua? Kok lemes begitu? Alhamdulillah nyerek. Sehat selalu ya. Oke, semoga senantiasa diberi kesehatan, qabul hajah, diberikan karunia sepanjang hidup. Thayyib. Melanjutkan kajian kita tentang puasa ya. Kemarin ini masih ada catatannya bahwa puasa yang merupakan rukun Islam yang keberapa? Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqim salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Yang sudah kita pelajari, puasa Allah wajibkan pada tahun kedua setelah Hijriyah. 2 tahun setelah pindah ke kota Madinah. Di sini ada tulisannya, umur 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Usia 51 tahun diwajibkan salat 5
waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya pada malam Isra Mi'raj. Kemudian usia 54 tahun ketika Rasulullah meninggalkan kota Makkah, kemudian hijrah masuk ke kota Madinah, baru diwajibkan sholat Jumat. Oke. Kemudian 2 tahun tinggal di kota Madinah, baru ditambah dengan kewajiban puasa Ramadan. Artinya usia 56 tahun barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan. Nah, sebelum ini bagaimana, Bu? Kok tirakan? Apa coba? Kok kebatinan segala ini? Nah, Bu, sebelum ada kewajiban bulan Ramadan yang dikenal di zaman itu puasa Asyura. Puasa Asyura. Di masa jahiliyah orang-orang Quraisy di Mekah puasa Asyura tanggal 10 surah 10 Muharram. Kemudian ketika Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul masa awal Islam di kota Madinah, Rasulullah juga puasa Asyura. Ketika hijrah ke kota Madinah juga Rasulullah puasa Asyura. Rasulullah perintahkan sahabat puasa Asyura. Tetapi setelah turun perintah dari Allah, kutiba alaikumus siyam, maka yang fardu adalah puasa Ramadan, puasa Asyuranya digeser. Yang mau puasa Asyura dipersilahkan boleh. Yang tidak puasa Asyura tidak apa-apa. Karena yang fardu sekarang adalah puasa Ramadan. Oke, ini paragraf pengingat. Lanjut. Setelah itu tentang pengertian puasa. Betul ya? Puasa itu geser ke sana aja. Biar tidak berbunyi, Bu ya. Geser kemari. Biar tidak menging. Apa itu puasa Asyura? Kok puasa Asyura? Puasa Ramadan. As-saumu atau awsiyam artinya puasa. Secara bahasa artinya puasa itu al-imsak. Artinya menahan diri, gitu ya. Puasa itu al-imsak. Intinya puasa itu al-imsak. Artinya menahan diri. Menahan diri. Menahan diri apa? Yang membatalkan puasa. Membatalkan. Menahan diri dari yang membatalkan. Membatalkan apa? Gitu. Ada dua. Membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Ada yang membatalkan pahalanya. Satu, membatalkan ibadah puasa itu. Yang kedua, membatalkan pahalanya. Ada yang membatalkan ibadah puasa. Apa itu, Bu? Makan, minum. Makan, minum. Yang membatalkan pahalanya? Apa coba? Yang membatalkan pahalanya? Rasan-rasan. Aduh, pikir ya, sing angel gitu.
Iya, 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 iya. Iya, iya. Bu, tak ulangi ya. As-saum aw-siyam. Dalam bahasa Arab, as-saumu aw-siyam diterjemahkan dengan puasa. Secara bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan diri. Inti ibadah puasa itu menahan diri. Inti dari ibadah puasa itu menahan diri. Menahan diri al-imsak. Menahan diri dari apa? Ma yubtilu, yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Ada dua. Membatalkan puasanya, membatalkan pahalanya. Ma yubtil ibadatus siyam, yang membatalkan ibadah puasa. Yang pertama, ada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Apa itu? Makan, minum, dengan sengaja muntah. Kalau sengaja, ibu tidak ada apa-apa kemudian memuntah-muntahkan diri, batal. Kalau sakit kan sakit, judulnya sakit. Kalau sakit berarti tidak ada unsur kesengajaan. Seumpama ini ya, Sabtu yang akan datang jadwal majelis taklim Ummul Mukminin tetap berjalan. Kemudian karena malas hadir, dengan sengaja ngaku sama Mbak Intan, saya sakit, saya muntah-muntah, dimuntah-muntahkan. Padahal tidak sakit, tapi dimuntah-muntahkan, maka dia membatalkan ibadah puasanya. Kalau batal bagaimana, Beb? Ya sudah, berarti hari itu dia batal puasa. Nanti setelah Ramadan dia harus mengqadhanya yang satu hari ini nyaur. Bayar utang puasa. Yang membatalkan ibadah puasa contohnya makan, minum, muntah dengan sengaja. Yang membatalkan ibadah puasa ya mungkin hal-hal tertentu yang jelas gitu ya. Tapi yang lebih harus diwaspadai adalah yang membatalkan pahalanya. Kenapa? Karena seseorang akan merasa ibadahnya sah, tidak punya hutang, nanti tidak pakai nyaur. Padahal puasa yang ia jalani hari itu batal pahalanya. Pahalanya menguap hilang, hangus, kosong. Hanya laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Tidak ada yang ia dapatkan dari puasa seharian itu kecuali hanya rasa lapar dan dahaga haus. Contohnya apa? Ya karena dahaga dan haus tadi minum. Mumpung belum puasa. Untung tidak Ramadan. Kalau Ramadan pahalanya hilang itu. Oke, Bunda, yang bahaya adalah ini loh yang kedua. Karena tidak terasa gitu ya. Rasan-rasan kan tidak kerosok. Malah kadang-kadang kalau kerungu orang rasan-rasan kita tidak nimbrung itu rasanya gimana gitu ya. Ganggu Yupi loh. Ya. Contoh kecil ya, rasan-rasan. Loh, puasanya sah. Sehari itu puasanya masih sah.
Tapi masalah ini pahalanya berkurang. Ya semakin serius rasanya, yo semakin banyak gitu ya. Apalagi yang mengurangi pahala al-ghibah. Ghibah jelas ya rasakan. Kemudian an-namimah. Namimah itu apa? Adu. Ghibah sama namimah beda, Bu ya. Ghibah itu rasan. Kalau an-namimah adu itu apa? Domba cucuan ya. Adu domba itu ya adu domba ya. Adu domba. Bu, beda nggak Bu? Ghibah sama namimah. Rasan-rasan sama adu-adu beda. Kalau adu-adu itu bagaimana? Al-ghibah wan namimah. Ditulis ini ben pahala ini kayak hilang rek. Al-ghibah rasan. An-namimah adu domba cucuan, adu domba, nambah-nambahi omongan. Bu, hari ini sahabat niku lho, dari ibu sing iko. Al-ghibah apa? Al-yaminul ghamus. Ini al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Sumpah bersumpah tapi palsu. Ngapunten niki lho kulake boten saged sak menten, sumpah boten sak ngeten. Sumpah palsu. Al-ghibah rasan-rasan. An-namimah adu-adu. Sumpah palsu yang ketiga, sumpah palsu. Yang keempat al-kizbu, bohong. Berbohong, ngapusi, ngakali. Ngakali. Bu, kalau pelerak-pelerok hukumnya apa? Ya pelengas-pelengos, mencap-mencep. Saya saking ayu nih. Sakit hati. Oke. Ibu, tentang ini ada pertanyaan? Bud, ini apa namanya? Definisi pengertian singkat tentang puasa. Puasa itu al-imsak, menahan diri. Menahan diri tidak apa? Mayubtil, yang membatalkan. Membatalkan tidak apa? Dua, membatalkan ibadah puasa, membatalkan pahalanya. Kalau batal ibadah puasanya, berarti hari itu dianggap tidak puasa, nanti nyaur utang. Tapi kalau membatalkan pahalanya, hari itu dia tetap puasa, sah nanti tidak nyaur, tetapi non pahala. Tidak dapat pahala, mung haus dan lapar sehari itu. Oke, Bu, boleh bertanya. Andai kata seseorang batal puasanya, batal ibadah puasa hari itu, kemudian dia harus mengganti pada nanti setelah Ramadan nyaur utang. Bu, kalau batal puasa jam 7, jam 8 pagi puasanya batal puasa. Pertanyaannya, hari itu boleh makan apa enggak? Sudah batal loh ya. Batal. Pak Intan, kula mboten saged rawuh. Batal. Dia batal
Dia batal puasa hari itu. Hari itu boleh makan apa enggak? Hari itu boleh batal enggak? Jawabannya tidak boleh. Lah iya, dia membatalkan puasanya, batal. Hari itu dianggap tidak puasa. Dia juga harus nyaur nanti. Tapi hari itu yang dia membatalkan puasanya, tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Padahal tidak puasa, iya, dia tidak puasa hari itu. Puasanya batal. Tapi tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, dengan sengaja dia batalkan puasanya dengan makan dan minum. Dia makan, dia minum, maka puasanya batal. Ya sudah, dia batalkan dengan makan atau minum itu, ya batal. Tapi salahnya dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Unsur kesengajaan membatalkan puasa, kesengajaan membatalkan puasa itu dosa. Karena dia membatalkan puasa itu dosa. Nah, setelah dia berbuat satu dosa, sehari itu nggak boleh makan minum. Walaupun dia nggak puasa. Beb, kalau tetap makan minum bagaimana? Maka itu menjadi dosa-dosa tambahan. Tuh, kalau dibatalkan karena sakit kan bukan membatalkan, tapi memang karena sakit. Ya. Ibu nggak enak badannya kenapa dulu? Dilihat. Kalau memang rasa-rasanya gitu kan, memang tidak mampu ya contoh saya punya abah, saya punya umi. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak kuat. Padahal tidak ada apa-apa ya, bukan sakit ya, enggak. Tapi faktor sudah usia gitu kan. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak kuat. Ketika kuat ya baik-baik saja, seharian bisa sampai maghrib seperti itu. Tapi kadang-kadang juga entah kenapa tidak kuat. Ya faktor sampun sepuh. Kan macam-macam nggih, macam-macam loh ya. Iya oh nggih mboten saged. Oh ya jangan tah. Nggih. Oh Masya Allah. Siam. Sampai ngoten nggih. Nggih, Ci. Bu, Ibu, panjenengan niku niatipun sae dicatet oleh Allah Taala pahala. Nggih, niat semangat niku sae pahala. Tetapi nggih, badan itu punya batas, boten saged. Jenengan sahur monggo, kemudian jenengan siam monggo, tapi jam 8, jam 9 kok rasa-rasanya pun boten sae, monggo, stop aja makan. Faktor usia nggih. Iki faktor usia yang sampun sepuh. Tapi lek masih pemuda-pemuda remaja terus lemes jam 9 tak makan yo, gak niat poso. Nggih, faktor usia. Faktor usia, sakit, nggih ngoten. Tapi ada kewajiban dia sahur dulu. Nggih. Kecuali memang dia divonis sakit yang tidak bisa puasa sama sekali. Kan itulah dokter yang tahu. Kalau sakitnya datang dan pergi atau kemampuannya kadang mampu, kadang enggak, dia mempunyai kewajiban tetap niat berpuasa esok harinya, kemudian tetap sahur, di pagi hari tetap berpuasa. Terserah nanti jam 7, jam 8 kok rasa-rasanya sudah nggak mampu, monggo buka puasa. Karena sakit dan tidak mampu. Nggih. Tiang hamil, nggih. Nah itu masalah. Lemesnya hari ini, niat nggak puasanya besok.
Nggih, nggih. Nggih. Hmm. Ya, mungkin masing-masing punya pengalaman yang berbeda, punya rasa yang berbeda. Masing-masing pertama tahu hukumnya dulu, kemudian tahu apa yang ia rasakan. Kira-kira saya bisa berbuka nggak dengan kondisi ini? Ibu lebih tahu. Tapi yang penting tahu rambu-rambunya dulu. Ya kalau ibu rasa memang ketika hamil dan menyusui memang enggak, memang tubuh ini tidak mampu untuk selalu berpuasa. Itu enggak mampu, yang nggih mboten napa-napa, mboten siam. Tapi kalau ini kadang mampu, kadang enggak mampu, maka itu yang harus tetap sahur. Ketika nanti enggak bisa ya berbuka. Oh, tak pikir ibu hamil. Oh iya dulu nggih. Nggih. Pasti hamil. Ya berarti utang terus lah. Ah, turun. Nggih, ya, heeh. Nggih, bukan ya berbuka puasa. Nggih, mboten napa-napa karena memang kondisi. Ya kalau sehari 2 hari mampu, nih kayaknya besok nggak bisa, ya mboten usah. Kan ibu lebih tahu kondisinya. Nggih, lemes bu. Oh, sahur Rasulullah mengatakan tasahharu walau jur'atama. Sahurlah kalian walau dengan seteguk air. Seteguk air. Walaupun seteguk, sahurlah walau seteguk air. Hmm. Pripun niki maksudnya? Eh, Gini, lihat kondisinya ya. Nggak bisa kebiah uyah ya. Hamil rasanya beda-beda. Lansia juga satu dengan yang lain belum tentu sama gitu kan. Maka dilihat, ada yang seperti abah saya kadang mampu kadang enggak. Kan gitu. Tapi ada yang memang tidak pernah mampu. Paham ya? Kalau tidak pernah mampu, ya sudah, fidyah mawon. Ini Habib matur tentang ibu panjenengan yang punya semangat. Supaya tidak mematahkan semangatnya. Lah ngoten nah. Maksud saya supaya tidak mematahkan semangat baik beliau, monggo diaturi sahur. Walaupun ini tidak mampu gitu loh. Tapi punya semangat yang baik niku, semangatnya diarahkan monggo sahur sareng-sareng, kemudian nanti jam 7-8 kalau mampu monggo, kalau mboten mampu nggih buka mawon, nanti fidyah. Daripada memaksakan diri, gitu kan? Daripada memaksakan diri melebu rumah sakit, lebih repot malah. Lebih repot. Oke. Bu, sampai di sini beres ya. Lanjut nggih. Bu, siapa? Siapa gerangan? Siapa gerangan, Bu? Bu, siapa gerangan? Siapa gerangan yang siapakah gerangan yang wajib puasa? Tiang-tiang niki wajib. Ini tak hapus enggak apa-apa ya? Sudah dicatat ya? Siapakah yang wajib puasa?
1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Sehat. 5. Mampu. 6. Apa namanya? Tidak pergi itu apa bahasa? Iqa apa bahasa? Apa bahasa Indonesianya? Tidak pergi. Apa tidak pergi? Penduduk. Bukan gitu. Bukan. Apa istilahnya? Tidak pergi apa? Bukan musafir. Bukan musafir. Kalau 6 ini terpenuhi, maka orang itu wajib puasa. Orang itu wajib puasa. Orang itu wajib puasa kalau dia Islam. Kalau dia baligh. Kalau dia berakal. Kalau dia sehat. Kalau dia mampu. Kalau dia bukan musafir. Kalau dia musafir, tidak wajib puasa. Kalau dia tidak mampu, tidak wajib puasa. Kalau dia tidak sehat sakit, tidak wajib puasa. Kalau dia tidak berakal, pengedan, dia tidak wajib puasa. Kalau dia belum balik anak kecil, tidak wajib puasa. Dia tidak beragama Islam, tidak wajib puasa. Nah, pertama Islam, Bu. Nanti kadang-kadang kalau bulan ada berita atau siaran infotainment. Artis A, B, C, D, E, F, G yang kadang tidak beragama Islam ikut-ikutan puasa. Sensasi ikut puasa, gitu kan? Padahal tidak beragama Islam. 1, dia tidak wajib puasa karena tidak beragama Islam. 2, kalaupun dia puasa tidak sah karena dia tidak beragama Islam. Itu. Jelas? Ya, menghormati kan tidak harus ikut puasa. Ya kan? Kita menghormati yang beragama lain, gitu kan? Tapi kan nggak berarti kita ikut ibadahnya. Ya ngapain gitu ya? Kira-kira ngapain? Secara hukum tidak sah. Yang kedua, baligh. Kalau kita punya anak kecil yang belum baligh, mereka kita perintahkan puasa supaya berlatih, gitu kan? Poso apa? Ya, poso beduk. Yang ketiga, berakal sehat. Akal jelas nih ya, Bu. Tiga ini ya disebut mukallaf. Seseorang disebut mukallaf kalau orang itu Islam, baligh dan berakal. Mukallaf. Dan ini syarat seluruh ibadah. Orang Islam, baligh, berakal, mukallaf, boleh sholat. Maka nanti setelah bulan Ramadan, hari raya, kok ada artis ikut-ikutan sholat id. Artis itu berakal. Artis itu baligh. Tapi artis itu tidak Islam. Dia bukan mukallaf, maka tidak sah. Semua ibadah
puasa, haji, zakat, apalagi kemudian sholat, umroh, itu Islam balik berakal, mukallaf. Ini 1, 2, 3 ini adalah syarat utama dalam seluruh ibadah. Infak ya, infak, sedekah, jariyah harus Islam, balik harus berakal. Maka mohon maaf kalau ada agama lain tidak beragama Islam, infak, sedekah, jariyah, wakaf. Wakaf boleh enggak? Boleh. Sah apa tidak? Sah. Tapi dia tidak dapat pahala amal jariyah, tidak dapat pahala sedekah karena dia tidak beragama Islam. Lanjut. Yang keempat, sehat. Ini jelas ya. Sehat. Kalau sakit, greges, meriang, apalagi masuk angin, apalagi sakit perut, mencret, pusing. Kalau tidak sehat, tidak wajib puasa. 5 mampu. Nah, ini penting ini. Beb, seseorang itu beragama Islam. Dia balik, Beb. Dia juga berakal sehat, Beb. Dia sehat, tapi tidak mampu. Loh, kenapa tidak mampu? Faktor usia. Nah, dan beri kan? Nah, dia sehat, dia berakal, dia balik, dia Islam, tapi ternyata tidak mampu. Tidak mampu, maka juga tidak wajib puasa. 1, 2, 3, 4, 5 terpenuhi, tapi ternyata dia musafir. Dia Islam, dia balik, dia berakal sehat, dia mampu, tapi kemudian nomor 6, dia musafir bepergian, maka tidak wajib puasa. 1 pekan sebelum hari raya, arus mudik. Orang-orang pada musafir. Ini penting, Bu. Seumpama 1 pekan atau beberapa hari sebelum hari raya kita musafir, kita mudik. Jelas ya, musafir ya. Kalau musafir tidak wajib puasa. Tidak wajib yang bagaimana? Nanti jam 8 pagi saya akan berangkat pulang ke kampung halaman. Terus, ya sudah, mulai pagi sudah makan, tidak pakai sahur, jam 5, jam 6, 7 makan. Tidak, bukan begitu. Tidak. Tetapi wajib baginya malamnya untuk niat puasa besok hari, dia tetap sahur, dia tetap berpuasa di pagi hari jam 6, jam 7, jam 8 dia mulai bepergian, mulai safar ketika keluar dari batas kota Malang. Nah, keluar dari batas seret baru dinyatakan benar-benar musafir. Baru diperbolehkan baginya untuk berbuka puasa. Ini sama dengan sholat ya. Saya mau jamak, saya juga mau qashar. Saya jamak, saya qashar sama. Ketika di rumah, tidak boleh sholat jamak di rumah. Saya mau musafir, nggak boleh di rumah sholat jamak. Nanti kan saya musafir, Beb. Iya, sekarang posisi di mana? Di rumah. Oh, nggak boleh. Nggak boleh jamak. Anda harus benar-benar musafir. Naik kendaraan, keluar dari batas kota, baru Anda benar-benar musafir. Baru boleh jamak, baru boleh qashar. Ya. Takdim. Sekarang dohor, gitu kan? Saya mau bepergian ke Surabaya. Sekarang dohor. Ya wes saya, sekarang kita sholat jamak takdim. Dohor dan asar di rumah. Allahu Akbar. Wong belum musafir kok.
rencananya mau musafir, tapi kan belum musafir. Loh. Ketika saya dari Surabaya balik ke kota Malang, selama Anda belum masuk lingkar kota, Anda masih musafir. Begitu masuk ke dalam kota, Anda jadi mukim. Mukim dong. Mukimin jadinya tempat kotamu sendiri. Statusnya menjadi tempat tinggalmu, mukimin. Tapi kalau masih di Purwodadi, stop. Ayo kita berhenti di masjid di Purwodadi, kemudian jamak, boleh. Masih musafir. Oh. Ketika dia masuk kota, jadi musafir atau jadi mukim? Pertanyaannya gitu aja. Ketika masuk ke kampung halamannya, masuk di kota Malang sendiri, dia jadi musafir atau mukim? Mukim. 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 Bedakan mana musafir, mana mukim. Memang itu yang banyak orang yang kadang-kadang salah paham. Merasa saya masih musafir. Dari Surabaya musafir, Pandaan musafir, Purwodadi musafir. Tapi begitu masuk Malang enggak musafir, sudah mukim di kota sendiri. Sebagaimana ketika berangkat, saya mau berangkat ke Surabaya. Ya, tapi Anda masih di rumah, masih di lingkar kota Malang, Anda belum musafir. Anda masih mukim. Kalau sudah lewat batas kota, jadi musafir. Begitu pula ketika pulang. Sebelum masuk batas kota masih musafir. Kalau masuk kota jadi mukim. Bu, bisa dipahami? Musafir tetap ganti puasa, ya. Tetap bayar utang. Bedanya dengan yang membatalkan. Kalau batal itu batal. Seharian tak boleh makan. Tapi kalau musafir, begitu keluar dari batas kota tidak musafir, boleh dia buka puasa. Dan seharian boleh makan, boleh minum. Musafir. Ya. Ya. Gimana? Ibu puasa Yaumul Bid. Senin, Selasa, Rabu. Ibu puasa Yaumul Bid ya, puasa hari 13, 14, 15. Hari Senin, Selasa, Rabu. Hari Senin Ibu puasa. Oke, hari Senin puasa. Hari Selasa Ibu puasa. Oke, hari Rabu? Rabu masih puasa. Kemudian musafir. Oke. Kemudian sampai di Solo dibatalkan. Oke, terus. Yo dapat wisata. Oke. Satu. Itulah fungsinya innamal a'malu binniyat. Segala amal itu sesuai dengan niat. Ibu sudah niat puasa Ayyamul Bid, insyaallah niatnya tercatat. Setelah niat, ibu buktikan hari Senin saya puasa, masuk, centang. Hari Selasa saya puasa, centang. Hari Rabu yang saya musafir ternyata tetap sahur, tetap berangkat, tetap puasa, centang. Kemudian musafir, loh, musafir itu boleh berbuka. Boleh kan? Ibu lanjutkan puasa, boleh. Ibu kemudian tidak puasa karena safar juga boleh. Dua-duanya boleh ibu.
Kalau ibu lanjutkan puasa hari Rabu, ya ibu sempurna Ayyamul Bid dapat pahala. Kalau ibu kemudian buka puasa karena musafir, juga tetap dapat pahala karena masih sempat puasa, kemudian berbuka karena musafir. Ibu berbuka itu sesuai dengan syariat Allah, ibu tetap puasa juga tetap sesuai dengan syariat Allah. Dua-duanya sesuai syariat Allah, dua-duanya taat kepada Allah, dua-duanya ibadah. Mangan ora mangan, sing penting podo dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Boleh, tapi jangan dibuat kebiasaan. Saben dino Senin Kemis mesti musafir. Lain cerita sudah. Ya, loh. Ya nggak apa-apa. Ibu kok tiap Senin Kemis kenapa? Nggih, monggo. Kalau ibu merasa bisa sakit dan kuat, monggo. Tidak apa-apa. Puasa. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Boleh saja. Oh, enggak harus. Kalau kuat sakit, monggo lanjut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sabtu depan ngajinya pakai apa ya? Sabtu depan ngajinya pakai apa? Oh iya, betul. Juz amma. Oh nggih, ndak usah muluk-muluk. Nggih. Nggih. Nggih, Pun. Fatihah, kemudian surat-surat pendek. Nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih ta? Insyaallah. Nah. Sing dawa nggih